So good morning students, very good morning to all. So in the last class we were discussing about the characteristics of modern businesses. So we were discussing about the characteristics of modern business. So in the characteristics we have completed change, yes or no? Changes in the products and the large size, oligopolistic characters and globalization. These are the things, even the technological orientation. These are the things we have completed in the last class. Last class ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಯೂಶಲಿ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು so the customer don't want to don't want to be used the outdated product high product na use ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ he won't prefer yes sir prefer ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ he wants the changes in the product na changes expect ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ so if the products come with a new features or if the product comes with a new innovations new features ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ so that product will be surviving in the market na survive ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಹಳಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ won't get survive in the market sir usually the customer will prefer the changes in the product if according to the customer preference if the product goes on changing it will survive in the market always a change should be a continuous process. And the next one was large in size. Yes, sir. So large in size was I gave I said in last class that in India there are a big companies like Infosys irbodu, Wipro irbodu, and Reliance irbodu. They are big in size. They are a larger in size in form of capital irbodu or in form of profit irbodu. But when we compare those firms or companies with developed countries, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಅದಾವೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಜೋಡಿ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮೆರಿಕಾದು ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಮೆಝಾನ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಜೋಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ it's a highly ಇದನ್ನ ಇರ್ತವೆ technology bar improvised ಇರ್ತವೆ highly improved technology they will be using but we are the Indians will be using the outdated technology ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ outdated ಆಗಿದ್ದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ new technology ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ so only ನಮ್ಮ country companies ನ compare with developed country compare ಜೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ we will become smaller and the large in size in the production, especially in the production, it is because of the usage of technology. Large in production naga large agata the production naga if you are producing more products, it's because of the usage of technology. Technology use ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ there is a large amount of production has been taking place in the industry. And the next one was an oligopolistic character. Oligopolistic in the last class I have said it is a few sellers. A few sellers selling a similar product. A few sellers selling a similar product and they are the market leaders. Why? Because they are the price setter or a price fixers of a product. Oligopolistic character means a few sellers. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ sellers selling a similar products and they are we will call them oligopolistic sellers are a leaders of market leaders ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ they only will fix the price for a product and all other similar products for example I have said a steel industry irbodu or automobile industry irbodu steel industry that goes ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಜಿಂದಾಲ್ so similar product sell ಮಾಡೋ sellers ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ they only will fix the price for a product. So the next one was globalization ಅಂತಂದ್ರೆ setting up of a company all over the world ಎಲ್ಲಾ country ದಾಗನು ಕಂಪನಿನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದು all over the world selling the product ಎಲ್ಲಾ country ದಾಗೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಾ country ದಾಗನು ಕಂಪನಿನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದು why it is because of a liberalization the process
like government have made then a liberalization ಎಲ್ಲ licensing process ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ company the government is not putting any kind of like a lot of restrictions on the industries ಮೇಲೆ restrictions ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರಿದಾಗನು ನಾವು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಐ ಗೇವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರಿದಾಗನು ಅದರದ್ದು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅದಾವೆ ಅಂಡ್ ಐ ಗೇವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಡೊಮಿನೋಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ an Indian company but then too we are it is from USA so then like it's having a brand it's selling its product in India yes or no so it is why it is because of a liberalization in the industrial license irbodu and it is because of removing certain trade barriers remove madidrinda we can set up our countries in all over the world and the next one was technological orientations ಇವella points ನಾನು last class ಅಲ್ಲಿ explain ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ then too I am doing like a revision type ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ madam ಏನು ಬರೀ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಹೊಂದಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ don't think like that these are the points which I have explained in the last class ನಾನು explain ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ it is a kind of a glance ಒಂದ್ಸಲಿ glance ಮಾಡಿ we will go with the next points ಓಕೆ ಈ ಮ್ಯಾಲಿಂದ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಹೀಗೆ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಲೈಕ್ ಟಚ್ ಅಪ್ ಕೊಡತ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ the next fifth point was technological orientation ಅಂತಂದ್ರೆ bringing the new things in the product usually I said customer don't want to use the outdated or the old products yes customer wants the new products yes customer ಗೆ new products ಬೇಕಾಗಿರ್ತವೆ new features ಇರೋ products ಬೇಕಾಗಿರ್ತವೆ or highly outdated products ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ they don't like to use the outdated products so like a company or a manufacturer has to bring a new technology in the product like a new innovations na ಮಾಡಬೇಕು yes or no so I am giving an like examples which is even you people can see the changes yes new changes na ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ new technologies na changes na ನೋಡಬಹುದು example I was giving from the last classes ana phone ಮತ್ತೆ TV na examples ಕೊಡತ್ತಿದ್ದೆ why because ನಿಮಗೆ ಅದು ಜನರಲ್ ಅದಾವೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲ ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತದಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾಗ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗತ್ತದ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫೋನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಐ ಗೇವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಫೋನ್ಸ್ ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲ 1 second students okay so I was telling about the technological orientation yes sir technological orientation means like I was giving an example of phones matte TV yes sir even you can make out the changes in the technology or the changes in the product yes sir if product na change agadadindre it is because of innovations in the technology yes sir ಮೊದಲೆಲ್ಲ black and white TV ಇತ್ತು ಆ TV ಇರೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು yes sir the black and white TV ಒಬ್ರು ಮನ್ಯಾಗ ಅದಂದ್ರೆ like it is a kind of ಅಪ್ಪ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತ ಇರ್ತಾರೆ like they are rich persons ಬರೀ ಕಲರ್ ಟಿವಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಟಿವಿ ಇರೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಟಿವಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕಲರ್ ಟಿವಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಈ ಸೊ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ವೇರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಟಿವಿಗಳು ಕಲರ್ ಟಿವಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಟಿವಿ ಭಾಳ ಹೆವಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಇದ್ರಿ ನಾವು ಭಾಳ ಸಣ್ಣವರಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇನು ಜನರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿಲ್ಲ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಸೊ ಬಟ್ ಇದು ನಾವು ಲೈಕ್ ವೆನ್ ವಿ ವರ್ ಲೈಕ್ 5-6 years ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿತಿದ್ರಿ ಆ ಟಿವಿದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಭಾಳ ಇತ್ತು ಇವನ್ ದಿ ಫೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಇವಾಗಿರಷ್ಟು ಬೂಮು ಅವಾಗ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ವೆನ್ ವಿ ವರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್ ಫೋನ್ಗಳು ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ವೆನ್ ವಿ ವೇರ್ ಲೈಕ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ವೆನ್ ವಿ ವರ್ ನಾವು PUC ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ when we come for a degree PG level especially me I use the like Android phone in PG only ನಾನು PG ದಾಗೆ Android phone ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ಸ್ ಅಂತೂ I was like ಅದು PG ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ and third semester ಇದ್ದಾಗ I was started using the Android phone that too Samsung J2 was my first phone which I have used
ಸೊ ಅವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗದ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ವಿತೌಟ್ ಅ ಫೋನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಲೈಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಸರ್. when I call like somewhere like ಫೋನ್ ಅದು ನಿಮ್ ಕೈಯಾಗ ಯಾಕೆ ಬಂದದಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೈಯಾಗ ಫೋನ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿ. ಸೊ technological orientations means the usually customer wants the new products expect ಮಾಡ್ತಾರೆ. So if new product market ನ launch ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ that should be having a technology innovation. ಈ technology innovation ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ the company or the industry have to do research and the development. ಈ technology ನ ನಾವು innovate ಮಾಡಿದ್ರೆ whether this product will survive in the market or not. They have to do some research before launching any kind of products in the market. ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಒಂದು 4-5 ಜನ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಹೆಂಗದ ಕಾಲೇಜು, ಲೈಕ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅದನ, ಹೆಂಗದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಹೆಂಗದ, ಲೈಕ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗದ, ಎಲ್ಲಾನು ನೀವು ಕೇಳೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ. ಇವನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ರಿಸರ್ಚ್. the research success ಆದ್ಮೇಲೆ you have joined to the colleges. And in the same way, if any innovations if any innovations the products na ತರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ before that the industry or the companies should do innovations ಮಾಡಬೇಕು. whether research ಮಾಡಬೇಕು. without research it is very difficult to get an innovation in the product. Okay, so change, large in size, oligopolistic character, globalization, and the technological orientation. These are the 5 points which I have explained in the last class. So the next one was government interference. Government interference ಅಂತಂದ್ರೆ business ನಾಗ government interfere ಆಗುತ್ತೆ. So government interference means the government will interfere in the business activity. Government interference ಅಂತಂದ್ರೆ government ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು business activities ನಾಗ interference ಆಗ್ತದಂತೆ. Why the government will get interference in the business activity? Business activity will get interference ಆಗಬೇಕು. government ಏನು ಮಾಡಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ why the government should get an interference in the business activities? Why? It is because of an economic development. So in order for the economic development ಸಂಬಂಧ government interference ಆಗ್ತದೆ. So government interference ಆಗೋದ್ರಿಂದ business ನಾಗ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹೆಂಗೆ economic development ಆಗ್ತದೆ? It's like a government will put certain restrictions or a certain regulations on the government ಮೇಲೆ certain regulations ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗ್ regulations ಅಂತಂದ್ರೆ it's like a ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯೂಶಲಿ ದಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು, ಲೈಕ್ ನದಿಗೂ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನದಿಗೆ ಅದು ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್. ಎಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸಡನ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಹಾಕೋ, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದೋಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್. ಎಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಳ್ಳು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಬಿಡೋದು, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನಿಜ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಎಸ್ ಅಲ್ಲ. ಫೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದನ್ನ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಇಡೋದು. ಎಸ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ ವಿತೌಟ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೇರೆ ಮಾಡ್ದಿರಾ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ತನ್ ಹೆಂಗ್ ಮನ್ಸ್ ಬರ್ತದ ಹಂಗ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ ಲೀಡರ್. ಎಸ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ ಮನ್ಯಾಗ ನಿಮ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಂಗ ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡೋದ. ಎಸ್ ಅಲ್ಲ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ತಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ ವಿತೌಟ್ ನಾಟ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೇರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ರಿ. ಎಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ತಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪ್ರೈಸ್ ಇರೋದು, ತಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋದು, ಸೊಸೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು for
these reasons on all, the government will get an interference in the business activities that are interference of it. And also the government will put certain taxes on the profit made by the business, corporate tax ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. So the profit tax ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ government ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, it will use for an economic development, like of infrastructure development ಇರ್ಬೋದು, construction infrastructure development ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ರೊಕ್ಕನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So government interference means the government will get an interference in the business activity. Why? Because of an economic development. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಾಗ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದ್ರಿ, ಬೈ ಲೆವಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಹಾಕ್ತದ್ರಿ. ಲೈಕ್ ನಿಮ್ದು ಕಾರ್ಖಾನೆದು ಚಿಮ್ನಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಎತ್ತರದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ಸ್ ನ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅದರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಡೇಟ್ ಹಾಕೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಹಾಕೋದು, ಆಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ದ ಫೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಅಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿ, ಅಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಡೇಂಜರಸ್, ಆಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಹಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಡೇಂಜರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ they have to give a correct information to our customers. Correct information na customers ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಫೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯೂಶುವಲಿ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನೋ ಅವರು ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸೇ ಒಂದ್ ಇರ್ತದೆ, ಔಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೊಸೈಟಿನ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು, ಕೆಮಿಕಲ್ ವಾಟರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಿಡೋದು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯೂಶುವಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ವಿತೌಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹೌ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ರನ್. ನಮ್ಮಿಂದನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, ನಾವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ವಿ ಆರ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The customers or the consumers are the king of the market. ನಾವೇ ರಾಜರು, ನಾವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. So only the government will get an interference in the business ನ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸಡನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ ಎವ್ರಿವನ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಸ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತು ಮೇಡಮ್, ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ ತಿಳಿದಿಲ್ರಿ, ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೀ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. I got 3 messages. Sound is not clear. Yes, madam. Okay. Everything is getting clear now. Yenadru like madam, I have like one message what I got. I forgot to like note his name. His or he, she or he, I don't know. Like madam ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಅಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಜ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ನಾ ಎಲ್ಲಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗೆ ಮಾಡಕ್ಕಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ನನಗೂ ಕನ್ನಡ ಬೇಕನ್ಸ್ತದ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್ ಐ ಫರ್ಗಾಟ್ ಟು ನೋಟ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ ಹರ್ ನೇಮ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ. ಅದಿಲ್ಲ ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡು, ಎಲ್ಲಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಬೇಸಿಕ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. So that is the reason. Let it be a 75% English and 25% ಕನ್ನಡ. 25% ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So someone asked me to explain technological orientation once again. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಕೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಾವೆ, ಅವ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಅದಾವ್ರಿ, ಅದು ಮುಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್. Okay, so I hope so everyone is clear with government interference. Government will get an interference in the business activities.
the government ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ business activities ನಾಗ interference ಆಗ್ತದೆ. And the next one is diversification. So diversifications ಅಂತಂದ್ರೆ, so usually modern business will not depend on the one or two product manufacturing. ಇದು ಮಾಡರ್ನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನ್ ಒಂದ್ ಎರಡು ಫುಡ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೆಂಗ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯೂಶುವಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 3 types of diversifications. Business will not depend on a manufacturing of one or two products. ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಇಟ್ಸ್ ವಾಂಟ್ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಲೋ ರನ್ ಆಗತ್ತದ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಬೆಳೆನ ಬೆಳೀತಿರ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಸೊ ನೀವು ನೀವು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಇರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇವನ್ ಯುವರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾ ಮೇ ಬಿ ಅ ಫಾರ್ಮರ್. ಸರ್, ನಿಮ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಹಳ್ಳಿ ಗಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಡಿಂಗ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಯೂಶುವಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದೇ ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ 2 or 3 ಇದನ್ನ ಬೆಳೀತಿರ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ the company, usually in the modern days naga, the company or a manufacturing company will not depend on manufacturing of one or two products. Only ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ diversify the activities. So there are 3 types of diversification ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. One diversification is concentric diversification ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಂದೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದ ರೀ. I have already manufactured one product. Already business ನಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಗ ರನ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. There are 3 types of diversification. The first one is concentric diversification. Concentric diversification ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ರನ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದು, ಅ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಂದು I am manufacturing of system PC manufacture ಮಾಡತ್ತಿದ್ರೆ, I have manufacturing PC manufacturing ಮಾಡತ್ತಿದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಡಿಂಗ್ ಅನ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಆಡಿಂಗ್ ಅನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಂದು PC ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಗ ಅದಾವ್ರಿ. ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ HP ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. HP ಇರ್ಬೋದು, ಲೆನೋವೋ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರದೆಲ್ಲ PCನೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಆಡಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ ಅದು. ಈಗ PC ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ರಿ ಅವು. ಎಸ್ ಅನು. ಸೊ like adding a new one with like adding a related product with an existing one. ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರಬೇಕು. PC ಮತ್ತೆ ಇದು PC ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಎರಡು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದಾವೆ, ಎರಡು ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದಾವೆ. PC ನು ಇದನ್ನೇ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಲೈಕ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಅನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಎರಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ. ಎಸ್ ಅನ್ನು. ಸೊ ಇದನ್ನ PC ಜೋಡಿ ನಾವೇನು TV ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ರಿ. ಎಸ್ ಅನ್ನು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒನ್. PC ಜೋಡಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. those are the related, both are the related each other. Okay, that one is a concentric diversification, and the second one is a horizontal diversification. So horizontal diversification ಅಂತಂದ್ರೆ a manufacturing an unrelated product with an existing one. Concentric ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ರಿ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು. ಎಸ್ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಜೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದು PC ಜೋಡಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೆಪ್ಸಿ ಕೇಳಿರಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್
ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್. ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ? ಲೇಸ್, ಕುರ್ಕುರೆ, ದೇ ಸರ್ವ್ ಸ್ನಾಕ್ಸ್. ಎಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಎಸ್ ಅನ್ನು ಸೊ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಸಿ ವಾಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಎಸ್ ಅನ್ನು ಪೆಪ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದ ರೀ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಇನ್ನೇನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪೆಪ್ಸಿ ಕಂಪ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಸ್ನಾಕ್ಸ್. ಅದೇನು ಎರಡು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದಾವೇನ್ರಿ ಅದು? ಎಸ್ ಅನ್ನು ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಕುರ್ಕುರೆ ಮತ್ತು ಲೇಸ್ ಏನ್ರಿ? ಲೇಸ್ ಸ್ನಾಕ್ಸ್. Those are the unrelated products. And the conglomeratic diversification ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. conglomeratic diversification ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎರಡನ್ನೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ it has been diversified in number. Yes sir. Reliance telecommunication or yes sir. Reliance petroleum, Reliance gas. Yes sir. Reliance fresh, Reliance trend. Yes sir. So Reliance ಎಲ್ಲದರಗೂ ಅದಾರೆ. Yes sir. existing Reliance related product manufacture ಮಾಡ್ತದ, unrelated manufacture ಮಾಡ್ತದ. Yes sir. Reliance is having it has been diversified in a various field. Yes sir. Reliance telecommunications. Yes sir. Reliance petroleum, Reliance gas. Yes sir. Reliance fresh ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಲನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Reliance trend. Yes sir. ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Yes sir. So Reliance has been diversified in all the field. So concentric ಅಂತಂದ್ರೆ related product ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, PC. Okay, example. And horizontal ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು. ಪೆಪ್ಸಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕುರ್ಕುರೆ ಅಂಡ್ ದಿ ಲೇಸಸ್. And the conglomeratic diversification ಅಂತಂದ್ರೆ diversifying in all the field. That is an Reliance example. Okay, so diversification means diversifying in all the diversifying in the manufacturing. The modern business will not depend on manufacturing of one or two products manufacturing ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. They will diversify its manufacturing activity in all the field. Okay, that is an diversification. And the next one is an information. So you know that information we will get all kind of information. Like information naga best example is an electronic gadgets. Yes or no? Namge yavade information bekantandre ನಾವು Google it ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ we will get up. Yes or no? So usually this information has been developed mainly in the electronic gadgets. Information ಅನ್ನೋದು this technology mainly has been developed in this electronic gadgets. Through this electronic gadgets, laptop like computers irbodu, illa through phones. Yes sir. Now Google it ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ world information ಅನ್ನೋದು we will get up. Yes sir. So the technology mainly has been developed in this one electronic gadgets naga ಬಹಳಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. Yes sir. So this electronic gadgets naga ಬಹಳಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. Yes sir. So only now we are getting all over the world information ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ. Yes sir. It's because of the technology development is more has been taken to the electronic gadgets. Okay, ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಉಳಿದ್ರೆ ಅದೇನು ಭಾಳ ಏನ್ರಿ. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ವರ್ಡ್ ನಾಗೆ ಅದರಿ. ಎಸ್ ಅಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡತ್ತೀವಿ. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡೋ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಎಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಓದೋರ್ ಜೋಡಿನೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಓದೋರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓದಿರೋರ್ ಜೋಡಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೋ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಈಗ ಲೈಕ್ ಸೋಪ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋರು ಸೋಪ್ ಜೋಡಿನೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಪ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋರ್ ಜೋಡಿನೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಸರ್. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಸೋಪ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋ ಕಂಪ್ನಿ ಜೋಡಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? No. Yes sir. There should be a
there will be a competition between the a similar product sellers. Similar product seller sell ಮಾಡೋ like ಅವ್ರ ಜೋಡಿನೇ competition ಇರ್ತದೆ. In market there will be a competition between the a similar product sellers. Similar product sell ಮಾಡೋರ ಜೋಡಿನೇ competition ಭಾಳ ಇರ್ತದೆ. I said ಓದೋರ್ ಜೋಡಿನೇ competition ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿರೋ ಜೋಡಿನೇ competition ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ಯೂಸೇ ಇಲ್ಲ. So usually there will be a competition between a similar product sellers ಜೋಡಿ competition. ಈಗ competition ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ they should like that product should be a competitive with an other competitors. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬೇರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜೋಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೋತ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅದ ರೀ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅದ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನಿರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ, ಅಂಡ್ ಇನ್ ಇದು ಎದ್ರ ಲೈಕ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ. ಹೆಂಗ್ರಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ, ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ, ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರ್ತದ ಅಂತ. ಹೆಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರ್ತದೆ? Have any idea how it is benefit to both sellers as well as for customers ke by selling their products to consumer in cheaper rate, ma'am. Cheaper rate naga sell ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ consumer ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೆರಿ by selling their cheap product, it helps to generate income to the company, ma'am. Okay, so I said it is a benefit. Thank you. So it is benefit to both sellers and the customers ಅಂತಂದ್ರೆ. sellers ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ benefit ಅಂತಂದ್ರೆ they will innovate the product, new product ನ innovations ಮಾಡ್ತಾರೆ. they will produce a high quality product ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ with a low cost. ಇದು actually it will benefit to our customer ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ high quality product with a lower price in order to compete with a sellers in other similar product manufacturer jodi compete ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ I should manufacture a low price ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಅವಾಗಲೇ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಲೋವರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅವಾಗ ಆತರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜೋಡಿ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ moral ಆಗಿರ್ತಾರು, ethical ಆಗಿರ್ತಾರು. ಎಸ್ ಸರ್, in order to like to generate an income, as he said, in order to generate an income ಅವರು moral ಆಗು ಇರ್ತಾರು, ethical ಆಗು ಇರ್ತಾರು. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜೋಡಿ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ they have to manufacture in a lower price, like a price should be a lower and the quality of the product should be higher. ಅದು ಆ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ